press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Today I am going to start a new lesson, natural calamities. Natural calamities. In this chapter we will learn about different types of natural disasters. As there are different types of natural disasters are there, about all these things we will learn in the first topic. And next topic, that it is an earthquake. See, earthquake is one of the natural disasters. See how an earthquake occurs. About all these things we will learn in this topic. And what is seismograph also. And next, the different types of volcanoes. See, volcano is also one of the natural calamities. How volcano occurs, about these things, and the different kinds of volcanoes are there. About all these things we will learn in this topic. And next topic, that it is a cyclone, tsunami, floods and drought. See, these are also natural calamities, means natural disasters. Okay, how these natural calamities occurs, we will learn in these topics. Okay, that's right. Yes, dear students, you know, our earth is one of the wonderful place live in, isn't it? See, this our earth contains many different things. It may be living and non-living things. See, ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. See, it consists many different things. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. There are very big mountains. Pleasant rivers are there. Oceans are there. And some beautiful falls are there. See, these are all makes our nature beautiful. See, there are many activities are going in earth also. So, ಕೆಲವೊಂದು activities ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. See, when nature disturbs, it causes what natural disasters, means natural calamities. See, these natural calamities are disasters caused by natural force like floods, tsunami, cyclones, drought, volcanoes, earthquake. ಸೊ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಾಮಿಟೀಸು ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೌದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಡ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ವಾಲ್ಕನಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಾಮಿಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಾಮಿಟೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್. ಸಿ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಲಾಮಿಟೀಸ್, ಸೊ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಾಮಿಟೀಸ್ ಕಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಾಮಿಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಅಸ್. See, these natural calamities are a damage other living beings like plants and also animals. So plants, animalsಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ natural calamities. Okay, dear students, let us learn about these natural calamities, how to cope with them. Okay, so first we are going to learn about an earthquake. Earthquake means what? So earthquake ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, see, an earthquake is one of the natural calamities. See, this one occurs. See what happens, a sudden movement inside the earth shake the earth's crust, causing an earthquake. Okay, see this earthquake also great intensity cause a great damage of a life and property. ಸೊ ಈ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಭೂಕಂಪ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದು ಸಹಿತ ಲೈಫು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಕಂಪ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಭೂಕಂಪ, ಅರ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭೂಮಿ.
See what happens. See, when sudden movement of earth crust, you know there are 3 layers in earth. So ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 3 layers ಇದೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಕೋರ್, ಮ್ಯಾಂಟಲ್, okay, see this one innermost layer part is called what? Core. And this one part, see middle part is called what? Mantle. And uppermost layer is called what? Crust. See, this is the layers of the earth. See, innermost layer is called part, is called what? Core. And then middle part is called mantle. And the uppermost layer is called what? Crust. See what happens, sometimes these crust or a sudden movement, it causes what? Earthquake. So earthquake ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, crust ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮನ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ our earth is a crust. So below the crust there is a many rocks are there. See, the earthquake occurs when one mass of a rock suddenly moves in relation of the other. It is due to the movement of the plates below the earth crust. See, earth crust na ಕೆಳಗಡೆಗೆ plates ಇರುತ್ತೆ. See, these plates means these rocks are constantly moving. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ನಾವು ಅಂತೀವಿ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 0.03% ಅಷ್ಟು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. See what happens in that moment, constant movement ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what happens, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, when 2 plates collide due to massive forces, shaking, cracking of earth crust take place. See what happens. See, when the earth crust, so earth crust ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಾಕುಗಳ ಬೆಡ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಸಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 2 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಶೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬೋದು. Okay, and that time what happens, the earthquake occurs. See, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಭೂಕಂಪನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಭೂಕಂಪನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಗ್ಮಾ. ಸಿ, ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಗ್ಮಾ. ಸೊ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲೆಸನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಗ್ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಅ molten material. See, magma is what? It's a molten material. See, what happens in the underground, see, molten materials movements ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್, ಸೊ ಈ ಥರನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದಾಗನೂ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ಗಳಾಗತ್ತೆ. ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೋ, ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ shrinks and this generates a stress within the plates. See, sometimes this stress breaks the plates. See, this gives a shake to the earth crust and result in a earthquake. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಲೇಯರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಅಪ್ಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರಾಕ್ ಬೆಡ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ.
ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಡಾಗುವಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಗಳಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೀಳತ್ತೆ, ಆಗನೂ ಸಹಿತ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. See, the earthquakes are measured on the Richter scale. See, the earthquakes are measured on the Richter ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ನ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರಿಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು, ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿದವರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರಿಚರ್. So on 1935, see in 1935 ಅಲ್ಲಿ ರಿಚರ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರಿಚರ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕವನ್ನು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಕರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ರಿಕ್ಟರ್ in 1935. Okay, the Richter scale starts from 1. So earthquakes of magnitudes 1 or 2. So 1 or 2 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1%, 2%, 2 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ 3/4 ಇದ್ದಾಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ the measures that more than 5 or 6, it may cause major damage. Sometimes it will be more than 7 also. See, this one makes great damage for life and property also. Okay, and you know which one is the biggest earthquake on earth? So ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ earthquake ಆಗಿದ್ದು 1556 ಅಲ್ಲಿ in China. ಸೊ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ 92 ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೂ ಸಹಿತ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಾದಂತಹ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕು 92 ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನಾಯಿತು, ವೈಬ್ರೇಷನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕ್ತು. ಸೊ ಈ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 8 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನ ಏನಾದರೂ ಡೆತ್. ಸೊ 8 ರಿಂದ 9 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಓಕೆ, ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಕಡೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ earthquakes makes what it cause great damage of a life and property. See, when earthquake occurs, see, the buildings will be collapsed. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಜನರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಥರ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳೋದು? ಸಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಡನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೆಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ, ಮನೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಅಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು? ಸೊ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎಲಿವೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ earthquake, seats will be stopped in the middle or it will be dropped in a great force. So that's why you just use staircaseಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು,
ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಫೈರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಓಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಗಳಾಗಲಿ ವೈರ್ಗಳಾಗಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು ಸಹಿತ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥಬೇಕಾದಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೊ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅರ್ಥಬೇಕಿಂದ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಕನೋ. Volcanoes means what? So volcanoes means ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಏನಂತೀವಿ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ. ಜ್ವಾಲ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿನ ಉಗುಳತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರದ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿನೇ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಯೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವ. ಸೊ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಎರಪ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಬೆಂಕಿನೇ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್, ಹೌ ದೀಸ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಅಕರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ಗಳು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಎಸ್ ಯು ನೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸೈಡ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಮೆನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲ್ಟನ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಮಾಲ್ಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, magma. See, we call it is a magma. See, this ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸೊ ಮಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ, ಈಗ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆ, ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮಾಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥೊಳಗಡೆ ಮಾಗ್ಮಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ದ ವೀಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಜಾಗದಿಂದ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕುಕ್ಕರ್. ಸೊ ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಷಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿಷಲ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ವಿಷಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂಡರ್ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ, ವಿಷಲ್ ಹೊಡೆದಾಗ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥನ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಅರ್ಥನ ಒಳಗಡೆ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೈ ಹಿಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ವೀಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿರುಕುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ದೀಸ್ ಮಾಗ್ಮಾ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಾವಾ. ಸೊ ಇದೇ ಮಾಗ್ಮಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಲಾವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಲಾವಾ ರಿಲೀಸ್, ದೀಸ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಾವಾ. ಹಲವು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಲಾವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಯು ನೋ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಲಾವಾ ಕೂಲ್ಸ್ ಡೌನ್, ಸಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಲಾವಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲಾವಾ ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ
ಹೊಸದಾದಂತಹ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ ಲೆಸನ್ಸ್. ಸೊ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ಕೆನೋದ ಲಾವಾದಿಂದ. ಸೊ ಈ ಲಾವಾದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತಹ ನೆಲಗಳು ಸಹಿತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೆನಿ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಆರ್ ಎರಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಓಷನ್. ಸೊ ಓಷನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಲವಾರು ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಎರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೀಸ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಲಾವಾ ಮೇಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಮುದ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಗಿಂತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಏರ್ಪಡೋದು. ಸೊ ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಲಾವಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಲಾವಾದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತಹ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ. ಸಿ ಯು ನೋ, ಸೊ ವೆನ್ ಲಾವಾ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ and it's a form what igneous rock. So like that, see when lava is cools and make the new land is called island ಅಥವಾ ದ್ವೀಪಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, there are many different types of volcanoes are there. See, based on the nature of the eruptions, volcanoes are active, dormant or extinct. See, let us learn about different types of volcanoes. Based on nature of the eruptions, what happens? It causes volcanoes. See, there are different types of volcanoes, that it is active, dormant or extinct volcanoes are there. First we are going to learn about active volcanoes. See, these active volcanoes that are erupted in recent year and may erupt again any time are called active volcano. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಲ್ಕಿನಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಾಲ್ಕಿನೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವಾಲ್ಕಿನಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ದೀಸ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್. Okay, see, many active volcanoes exist in the Pacific Sea. So ಹಲವಾರು many active volcanoes are in Pacific Sea ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ಸ್, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮು ವಾಲ್ಕನೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಾಲ್ಕನೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಕನೋ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಫೇಮಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ include Mount Vesuvius, Mount Etna, Mount Erebus and Mount Fuji. See, the Barren Island is the only active volcano in the Indian subcontinent. See, there is one of the volcano is the active volcano is in a Indian subcontinent, that it is Barren Island volcano. Okay, it is located in the Andaman and Nicobar Islands. Yes, so ಈ volcano ಇರೋದು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ that there is one of the active volcano is there. See, these volcanoes that have not erupted in recent years but may erupt in the future. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಬ್ಯಾರನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ it may cause what? Volcano. Okay, and next is about a dormant or extinct volcano. So what is a dormant or extinct volcano? See, volcanoes that have not erupted in recent years but may erupt in future are called dormant volcanoes. See, volcanoes which have stopped erupting are called extinct volcanoes. See,
ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಂದು ಮತ್ತೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮುಗೀತು, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾ ಅಥವಾ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾರನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೌಂಟ್ ಫ್ಯೂಜಿ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾರನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋರ್ಮ್ಯಾಂಟ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು, ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ extinct. Okay, see these are all about volcanoes. Yes, dear students, today we discussed about natural calamities. See, natural calamities are cause a great damage of life and property. See, this earthquake and volcanoes are the kind of the natural calamities. See, when earthquake occurs, see, it's a sudden movement of earth crust. When it shakes or cracks happens in earthquakes, it causes earthquake. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥನ ಮೇಲೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ volcanoes. See, volcanoes is one of the natural disaster. See, this one may cause on the earth. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಒಳಗಡೆ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಮಾಲ್ಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, magma. Okay, see this magma, it comes out from the weak surface or some other cracks in the form of a lava. When this lava cools down, it makes what, igneous rocks. Okay, there are many different types of volcanoes are there, that it is active, dormant or extinct volcanoes. Okay, and next is about the seismograph. See, seismograph ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ. See, this seismograph is an instrument to detect an earthquake. So ಈ seismograph ಅನ್ನೋದು one of the instrument, it helps to detect an earthquake. See, people who study about earthquakes are called what, seismologists. ಸೊ ಯಾರು ಕ್ವೇಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಮೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ an instrument, it helps to detect and what, earthquake. See, this seismograph consists of a frame, a spring, a stone and a drum, paper and a pen. See, the drum is covered with a paper. ಸೊ ಈ ಡ್ರಮ್ಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ತ್ ಟ್ರೆಂಬಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ದ ಪೆನ್ ಓವರ್ ದ ಪೇಪರ್ ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡ್ರಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ನಾವು ಪೆನ್ನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪೆನ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪೆನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡ್ರಮ್ಮಿಗೆ ಪೇಪರ್ನ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಗೆ ಪೆನ್ ಅಥವಾ ಇಂಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೆನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿಗ್ಸಾಗಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಎರಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ obtained on a paper is called a seismogram. What we call seismogram. Says this seismogram is an instrument is to detect an earthquake. People who study about earthquake is called seismologist. Okay, yes dear students, thank you.